آج ہم آپ کو ایک ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں گے جو ہمیں اللہ کے حکم اور اس کی طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی گھمنڈی اور فیشن ایبل لڑکی کی ہے جسے اپنے شوہر کی داڑھی پسند نہیں تھی، لیکن جب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر اب دنگ رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ جس نے دیکھا اس کی روح کانپ اٹھی۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بڑی سبق آموز سیکھ ملتی ہے، تو دوستو اس عبرت ناک کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں نصیحت اور سبق ہے۔ میری بیوی کا نام سکینہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ہمیشہ صاف ستھری رہتی تھی۔ اسے صفائی کا وہم تھا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تو میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی اس سے شادی کر بیٹھا، لیکن شاید اس نے میرے گھر اور زمینوں کی چمک دیکھی تھی۔ ہماری زمینیں بھی تھیں، گھر بھی بہت بڑا تھا اور جانور بھی کافی تھے، لیکن میں دین سے محبت کرنے والا آدمی تھا، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مونچھیں صاف کی ہوئی تھیں اور ہمیشہ سر پر ٹوپی پہنتا تھا۔ چہرے پر نور تھا اور ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی۔ گاؤں والے میری بہت عزت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میری بیوی نے پہلی بار مجھے غور سے دیکھا، اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولہا دلہن ایک دوسرے کو شادی والے دن ہی دیکھتے تھے۔ میں نے اسے کہا، آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور مجھ سے ہر بات شیئر کرو، لیکن اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا اور کہا، مجھے نیند آئی ہے، اور بنا کپڑے بدلے ایک طرف منہ کر کے سو گئے۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اگنور کر رہی ہے۔ اگلے دن بھی اس کا موڈ خراب تھا، لیکن میں نے برداشت کیا اور سوچا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن گزر گئے، رسمیں بھی ہو گئیں، دعوت بھی ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھیں، میں آپ کی اور آپ کی امی کی باتیں ہمیشہ مانتی ہوں، لیکن اب آپ کو بھی میری پسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، لیکن اب کا حلیہ ایسا لگتا ہے جیسے اب 50 سال کے ہوں۔ اپنی داڑھی صاف کر دیں، سر پر ٹوپی پہننا چھوڑ دیں اور تھوڑی ورزش کریں تاکہ آپ کا پیٹ اندر چلا جائے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور اگر ہو سکے تو پینٹ شرٹ پہنا کریں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھ سے اپنے اسلامی حلیے کو بدلنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے آرام سے سمجھایا، دیکھو، میں نے 17 سال کی عمر میں داڑھی رکھی تھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سنت ہے اور میں کبھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ شوہر کا حلیہ جیسا بھی ہو، اگر وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے تو وہی سب سے خوبصورت مرد ہوتا ہے، اور اگر کوئی خوبصورت نظر آتا ہو لیکن اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتا ہے۔ لیکن میری بیوی کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ کو دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے باپ کی عمر کے کسی آدمی سے میری شادی ہو گئی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے عمر کے بارے میں جھوٹ ہی بولا ہے۔ تم 50 سال کے ہی لگتے ہو، جبکہ حقیقت میں صرف 25 سال کا تھا۔ میں اس کی نادانی سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی شادی کو وقت لگا ہے، لڑکی معصوم ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ لیکن وہ میرے ساتھ بری طرح لڑنے لگی۔ اس نے غصے سے کہا، جب تک تم اپنا حلیہ نہیں بدلو گے میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، بیگم، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر تم ایسا کرو گی تو گناہگار ہوگی اور میری ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس نے بے جھجک کہا، کر لوں گی تمہاری ناراضگی کا سامنا، لیکن تمہارا سامنا تب ہی کروں گی جب تم اپنے اس حلیے کو بدلنے کا وعدہ کرو گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن داڑھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں۔ دیکھو میں کتنی صاف ستھری ہوں، نفیس ہوں، روز نہاتی ہوں، اپنے آپ کا خیال رکھتی ہوں، اور تم تو کسی جنگلی جانور کی طرح لگتے ہو جو کسی ایسی جگہ رہتا ہو جہاں صفائی کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا، تمہارے لیے میں اپنے آپ کو بالکل نہیں بدلوں گا۔ اگر میرے کردار میری سوچ کو بدلنے کی بات ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن میرے ظاہری حلیے کا کیا قصور؟ تم نے شادی سے پہلے زمینیں اور جائیداد دیکھی تھی، اگر شادی نہیں کرنی تھی تو اپنے گھر ہی رہتی۔ میری بیوی نے حد کر دی تھی۔ اس نے واقعی ضد پکڑ لی اور کہا، رمضان تک وقت دیتی ہوں، عید کی چاند رات تک اپنا حلیہ بدل لو، ورنہ میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا، یہ تمہاری ضد ہے تو سن لو، یہ میری بھی ضد ہے۔ نکاح کیا تھا، نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنا حلیہ بدل دوں گا۔ پھر غصے سے کہا، کیا چاہتی ہو کہ میں مغربی فیشن اپناؤں؟
ऐसा लगूं कि मेरा दीन और ईमान सब पीछे रह गया हो। तुम्हें पता भी है कि मैं अहल संत हूं और संत पर अमल करना मेरी जिंदगी का सुकून है। इसने पहले खूब लड़ाई की, फिर खामोश हो गई। मुझे लगा शायद अब उसे बात समझ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। रमजान का महीना चल रहा था और एक दिन में सहरी के बाद गहरी नींद सो गया, लेकिन जब जागा तो आईने में अपना आप देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई। आंखों में आंसू आ गए और गुस्से से हाथ पांव कांपने लगे। मेरा चेहरा, मेरी दाढ़ी, कुछ भी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोने से पहले छोड़ा था। मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था। मुझे फौरन समझ आ गया कि ये किसका काम हो सकता है। ये सिर्फ मेरी बीवी कर सकती थी। मैंने इसे जगाया और कहा, ये क्या किया है तुमने? वो हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता था मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी? मैं प्लान बना रही थी और आज मैंने अपना काम कर लिया। इस वक्त मेरा दिल चाहा कि उसे कुछ कहूं, असख्ती करूं, लेकिन रमजान का महीना था, मेरा रोजा था। मैंने अल्लाह की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, ये जो उसने मेरे साथ किया, इसका हिसाब अब ही करेंगे। मैं तो एक आजिज बंदा हूं, सब्र करूंगा। और मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, मैं सब्र कर रहा हूं, लेकिन ये सब्र का बदला अब ही देंगे। मेरी बीवी ने मेरी दुआ को सुनकर एक अजीब सा मुंह बनाया, जैसे कह रही हो, जा, तेरी दुआ कौन सुनेगा? और बोली, अल्लाह के पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारी ये छोटी सी दुआ सुने। ये कहकर वो वहां से मुंह फेर कर चली गई। रमजान के आखिरी रोजे थे, इसलिए मैं इतिकाफ पर बैठ गया। मेरी वालिदा भी इतिकाफ में बैठ गईं। मुझे बहुत लोग पूछने लगे, ये तुमने क्या किया? मुझे झूठ बोलना पड़ा। रोजे के साथ झूठ बोलना गुनाह था, लेकिन अपनी बीवी का नाम कैसे ले सकता था? मैंने कहा, नाई के पास गया था, उसने दाढ़ी में गलती से किट लगा दी तो पूरी साफ करनी पड़ी। सबने कहा, कोई बात नहीं, दाढ़ी दोबारा आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी। चांद रात को जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। अम्मी ने कहा, शायद वो अपनी ईद अपने घर गुजारने गई है। लेकिन बेटा, ये तो गलत बात है, उसकी पहली ईद है। मैंने कहा, अम्मी, इसे वहीं रहने दो, ईद गुजार लेगी, कुछ नहीं होता। ईद के दिन सुबह में सोकर उठा तो अचानक अम्मी की जोरदार चीखों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। मैं दौड़कर बाहर आया और कहा, अम्मी, क्या हो गया? क्यों चीख रही हैं? अम्मी ने कांपते हुए कहा, बेटा, घर में कोई छिपकली जैसी चीज है, लेकिन यह बहुत बड़ी और खतरनाक लग रही है। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अम्मी, आप एक छोटी सी छिपकली से इतना डर गईं? वो घबरा कर बोले, ये छोटी सी नहीं, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल अजीब लग रही है। मैंने कहा, अम्मी, किस तरफ गई है? उन्होंने कांपते हुए कहा, दीवार के पीछे, जहां कूड़ा पड़ा है। मैंने आगे बढ़कर देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरी नजर इस अजीब चीज के पांव पर पड़ी। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो छिपकली जैसी जल्द वाला पांव था, लेकिन पांव बहुत बड़ा था। मैं पीछे हट गया, जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैं भी वहां से भागकर अपने कमरे में आ गया और अम्मी से कहा, अम्मी, अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। गांव के कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या बिला है। अभी गांव जा ही रहा था कि मेरी सास का फोन आ गया। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे घर भेज दिया है, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो मुआफ कर देना। मैंने कहा, किस वक्त भेजा? उन्होंने कहा, सुबह नमाज के बाद। वो घर पर ही होगी, लेकिन मेरी बीवी तो घर पर नहीं थी। मैं परेशान हो गया, मुझे लगा शायद वो बाथरूम में हो। मैंने कॉल पर कहा, जी अम्मी, वो इधर ही है, फिक्र ना करें, मैं इसे मुआफ कर दूंगा। लेकिन हकीकत में मुझे अपनी बीवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे से कुछ आवाजें महसूस हुईं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या कर रही हो? बाहर आ जाओ। अंदर से रोने की आवाजें आने लगीं। उसने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने तुम्हारा दिल दिखाया और अल्लाह ने मुझे सजा दी है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये क्या कह रही हो? बाहर आओ, मुझे बताओ। वो रोते हुए बोली, हिम्मत है तो मैं बाहर आती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। इसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल दहल गया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। जब वो बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरा दिल धक से रह गया, ऐसा लगा जैसे दिल फट जाएगा। मैं हैरत और खौफ के मारे वहीं जिमसा गया। जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर उसे अकेला भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। कहने लगी, देखो मेरे साथ क्या हो गया है। ये कौन सी बीमारी मुझे लग गई है। जब मैंने गौर से देखा तो उसका जिस्म किसी छिपकली की खाल जैसा लग रहा था। अजीब तरह के गोल गोल निशान पड़े हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद यही वो मंजर था जिसे मेरी माँ ने भी देखा था और डर कर चीखी थी। वो रोते हुए बोली, तुमने इस दिन कहा था ना कि अल्लाह ही सजा देगा। देखो मुझे अल्लाह ने कैसी सजा दे दी। रमजान का महीना था और तुम्हारे चेहरे पर सन रसूल थी। मैंने कितनी बेरहमी से तुम्हारी दाढ़ी साफ कर दी थी। अल्लाह को बुरा भला कहा, तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाई और फिर अपने किए पर नदामत भी नहीं थी। देखो ये सब मेरे गुनाहों की सजा है। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। मेरा दिल जैसे बंद होने लगा। फौरन उसे उठाया, बुर्का पहनाया और अस्पताल ले गया। अस्पताल में जब डॉक्टर ने इसका मुआयना किया तो वो भी हैरत में पड़ गया। कहने लगा, ये तो जिस्म की जिल्द की एक नायाब बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। क्या आपके खानदान में किसी को ये बीमारी थी? मैंने नफी में जवाब दिया, लेकिन मेरी बीवी ने डॉक्टर के सामने रोते हुए कहा, ये बीमारी मुझे सजा के तौर पर मिली है। ये मेरे गुनाहों की सजा है। डॉक्टर ने अफसोस से कहा, इस बीमारी का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। दवाइयां दी जा सकती हैं, लेकिन ये कभी ठीक होगी, कभी वापस आ जाएगी। अल्लाह से दुआ करें, वही उसकी हालत बदल सकता है। दोस्तों, इस वाक़ये को 6 महीने हो गए हैं। मेरी बीवी का इलाज जारी है। मेरी माँ के अलावा किसी को ये बात नहीं मालूम। वो दिन रात रोती है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगती है और बार बार मेरे कदमों में गिरने की कोशिश करती है। दोस्तों, मेरी कहानी का मकसद ये है कि अब सब इससे सबक हासिल करें। अल्लाह की संत और कुदरत के मामलात से कभी खलवाड़ ना करें, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त हो सकता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी बीवी को मुआफ़ कर दे और उसका दुख खत्म कर दे। अब सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह सबको हिदायत दे और मुआफ़ करने वाला बनाए। आमीन।